have been hearing the term like raising kids naturally, but it's also sometimes confusing. That there is something called as the biological rhythm of your body. How we look at the clock na 9 o'clock when the job போனோம் 5 o'clock I should be back and then I have my routine அந்த மாதிரி உங்க பாடிக்கு there is a clock inside. There's a common factor like stress and then mental health conditions and all that. So when you look at the growth of children, Hello everyone, welcome back to Lil Mike Podcast, a space where we talk about children, parent and raising little happy humans. Today's episode is very special because we are going to talk about the parents' worries like raising healthy, strong and emotionally balanced children in today's fast-paced world. To understand this better, we have a very special guest who is going to join us today. We are joined by Dr. Ashwatika Ashok, a naturopathic physician with more than 4 years of clinical experience in both integrative and lifestyle-based healthcare. She is also the creator of Happy Periods Handbook, an educational resource for girls to understand about menstrual health. I'm happy in welcoming Dr. Ashwatika Ashok to Lil Mike Podcast. Wonderful to have you here, ma'am. thank you Nagina. Before we jump into the topic of parents and kids' health, we have been hearing the term like raising kids naturally. So it's nice to hear, but it's also sometimes confusing. So what do you think it is actually is? Like what does raising kids naturally actually means to you in today's world? Okay, that is a wonderful question to begin with, because in today's world we are kind of like cats on the wall, not knowing which side to fall to. There is a totally modern Western culture spreading out, and there are also people trying to go back to the roots. But when we say the term natural, நம்மளுக்கே தெரியாம மோர் ஆஃபன் வி ரிலேட்டட் டு லைக் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் தான் நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் பியாண்ட் தட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் தி பயாலஜிக்கல் ரித்தம் ஆஃப் யுவர் பாடி. ஸோ அது என்னன்னா, இப்போ ஹவு வி லுக் அட் த கிளாக்னா 9 o'clock வந்து ஜாப் போகணும் 5 o'clock ஐ ஷுட் பி பேக் அண்ட் தென் ஐ ஹாவ் மை ரொட்டீன் அந்த மாதிரி உங்கள் பாடிக்கு தெர் இஸ் அ கிளாக் இன்சைட் அண்ட் திஸ் கிளாக் இஸ் குவைட் செட். காலையில் 9 மணிக்கு இந்த ஆர்கன் ஒர்க் பண்ணும் அந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்தே இட் வில் பி லைக் ப்ராப்பர் ரித்தம் அண்ட் இட் வில் சேஞ்ச் ஓவர் த கிட் க்ரோஸ் அப். பட் இந்த ரித்தமோட அசோசியேட்டடாக வென் யூ கீப் த கிட்ஸ், தட் இஸ் வாட் ரேசிங் யோர் கிட்ஸ் நேச்சுரலி மீன்ஸ். அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஜென்ரலி இப்போ வந்து நம்ம அலார்ம்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறோம். பட் ஆனால் காலையில் 4 மணிக்கு நான் எந்திரிக்கணும்னு முன்னாடியே இஃப் யூ ஃபிக்ஸ் இட், you automatically wake up like 5 minutes before that time. அந்த மாதிரி கிட்ஸுக்குமே வந்து யூ ஹவ் டு கிவ் தட் ரொட்டீன் டு தெம். லைக் குழந்தை தானே, காலையில் எதுக்கு எந்திரிக்கணும், 10 மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டோம், அப்புறம் நம்ம குழந்தை கேட்குறானே அப்படின்னு பீட்ஸா பர்கர் அந்த மாதிரி இப்போ. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ட்ரை டு கீப் things as close to the naturally available forms as possible. Let them wake up, let them explore, let them come and help you. ஏன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு ட்ரையல் அண்ட் எரர் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட க்ரோத் வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ there are two things. ஒன்று we call it as curiosity and then the other one is compliance. So if you keep the children very restricted or if you keep giving instructions to them like this is how you should behave, this is how you should talk, walk, then they develop compliance. யாராவது ஒருத்தங்க சொன்னால் நம்ம அது செய்யணும். ரேதர் வென் யூ லெட் தம் எக்ஸ்ப்ளோர் திங்ஸ் தே டெவலப் கியூரியாசிட்டி. ஸோ உங்கள் கூட வந்து குக்கிங் பண்ணுறாங்க, இல்லை அப்பாவோட ஒரு பைக் ரைட் போகிறாங்க, இல்லை கார்டனிங் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி வாட் எவர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இட் இஸ், whatever they are interested in, we should keep them involved as well. And அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஃபுட்ஸ் எதுவுமே வந்து ரொம்ப கலர் ஆடடாக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் நேச்சுரலாக ஒரு வெஜிடபிள் எப்படி இருக்கும், ஒரு வாட்டி கொடுத்து பிடிக்கலன்னு சொன்னால் திரும்ப ரிப்பீட்டட், கீப் கிவிங் இட் பேக் டு தெம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ குட் ரேஸ் கிட்ஸ் நேச்சுரலி. தெர் இஸ் நோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல். பட் ரொம்ப முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தா ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு 10-11 கிட்ஸ் இருப்பாங்க, இவ்வளோ வந்து கேர் பண்ணி ஐயோ இந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணும் அந்த மாதிரி they won't bring them up. So the same way we just have to give them the space and let them be. That is how we do it. That was a very informative answer that we got. So நீங்க food habits பற்றி பேசினப்போ one question raised in my head, like parents usually they say that my kid is eating well, so he or she is healthy, but there is a common factor like stress and then mental health conditions and all that. So do you think parents realize that the mind body connection thing? Okay, so when you look at the growth of children, it also
is related to the cultural mindset of the people. When we think about South Indian mindset, Tamil Nadu எல்லாம் பார்த்தா குழந்தைன்னா நல்லா சப்பியா புஜு புஜுன்னு இருந்தால் தான் they say the growth is good. They have to be eating really well. என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும். They'll feed them at 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock அந்த மாதிரி ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. And if the child is not gaining weight உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் எல்லாம் ஓகே அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. But growth is not just about how they externally appear. It's more to it. And அதில் mind body connection has a major role. Let's say a kid who is at the age of or 8 vechikalam, somebody who's like 25 kgs, or there is another kid who's like 40-45 kgs. So in the weight vande it is one part of determining what the growth is. And the next thing that they'll look into is the height of the children. Evlo height ah valarranga, tall ah valanda okay, skipping panna vekkatuma, thonga vekkatuma idella. But beyond that there is one aspect which is being missed quite often. Adu vande enna pathona giving space and freedom to the kids. That is something that we all actually நம்மளுமே go through பண்ணிருப்போம் சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தப்போ. You shouldn't be doing this, this uncle is here, behave properly, sit this way, don't ask them this, இது நீ கேட்டுட்டேன்னா they will think bad of you. So all of these things, when those negative words come, it automatically creates a restriction there. So on the restriction வரும்பொழுது, that is where kids start becoming a little anxious, little reserved. அப்புறம் இது வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு பேட்டர்ன் அப்சர்வ் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு 1.5 வயசில் அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஒரு வயசில் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஒரு 3 years 4 yearsலாம் பயங்கர வாயாக இருந்திருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு 8-9 வரும்போது they won't be talking or interacting much with people. Rather what they'll do is யாராவது வந்தாங்கன்னா பாத்ரூம்ல போய் ஒளிஞ்சுக்கிறது, or avoiding them saying எனக்கு வந்து ஒர்க் இருக்கு, நான் படிக்கணும், இது பண்ணும் அது பண்ணும். So these are all there. Then after that, until they wanted to explore ஒரு particular age வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கோ பிஸ்னஸ்க்காகவோ ஒரு எக்ஸ்போஷர் தேடுற வரைக்கும் it will be very difficult for them. ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து அந்த ஏஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் they become free and okay, but some carry the trauma with them. So when we look into a few research papers based on neuroscience, even psychology papers பார்த்தோம்னா கூட there are a lot of relation between gut-brain axis. So in the kids-க்கு they'll also develop these issues like constipation, ஒழுங்கா பசிக்காது, இல்லை அதிகமாக பசிச்சுட்டே இருக்கும், they'll have some discomfort eating, இல்லை abdominal fat வந்து சீக்கிரமாக டெவலப் ஆகும். ஸோ இதெல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ மைண்ட் அண்ட் பாடி ஷுட் பி ஈக்குவலி ட்ரீட்டட். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து உங்கள் கிட்டுக்கு க்யூரியஸாக இருக்க விடுறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஃப்ரீடம், அவங்களோட நேச்சரை வந்து யூஆர் வெல்கமிங், அந்த அளவுக்கு தேல் ஃபைண்ட் திங்ஸ் டு லேர்ன் அண்ட் இவால்வ் வித்தின் தட். இதே வந்து ஒரு there is also another part to it, like ரொம்ப துருன்னு இருந்துட்டே இருப்பாங்க. But those kids generally will also be a little happy kids, because they wouldn't when they're given that space they wouldn't mind much about அவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க, இவங்க என்ன when they grow into adults. So and the space is something which we as parents should consciously create. When we consciously create that space for kids, automatically they get a chance to explore what they want to, and that will give a calmer mind and a much more healthier body. Very true, ma'am. The awareness about the mind-body connection is very low nowadays. So, yeah, that was a very nice one. Thank you. So we spoke about the biological clock, adukapro eating healthy food and all that. So do you think it is ever too early to start building habits among kids? Okay. So there's this Tamil proverb, Tottal Palakkam Sudugadu Mattam. So that is how it is. So habits are generally the easier when you first learn a habit that you want to carry forever. Unlearning is the difficult part. So habits also form with practice. Ninga panna da adu varum. And குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் it is more like what they see they also incorporate into their lives. If they see their parents watching TV will become an inherent part of them. Parents ice cream சாப்பிட்டாங்கன்னா அது இவங்களுக்கும். Maybe parents know the limit, but the kids won't, because they like the taste of it. இப்போ parents வந்து நைட் ஒரு 12 மணிக்கு தூங்குறாங்க அப்படின்னா the kids also will slowly get into that routine. So
why I'm saying parents is because they are the most closest to the kids இல்லையா அப்போ parents play a major role but anybody they see around may it be somebody they look up to கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஸ்கூல்லாம் போகும்போது அவங்க டீச்சர்ஸோட ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு வரும் nowadays I see parents being conscious like ஸ்கூலுக்கு போனால் அந்த சிலபஸ் மட்டும் இல்லாமல் டீச்சர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னுலாம் பார்க்குறாங்க பட் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி that was not the thing now I see a lot of people giving importance to how the child is being treated we should really appreciate that but the same applies to the home environment அவங்களோட தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா எல்லாருமே ஸோ இப்போ நீங்கள் காலையில் வந்து நான் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் தான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஆர் கீப்பிங் தட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார் யோர் சில்ட்ரன் அஸ் வெல் கொஞ்ச நாளைக்கு they'll be eating அப்புறம் யாராவது அவங்களோட ஃப்ரெண்டோ கசினோ பார்ப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு சாக்கோஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா then they'll be like எனக்கு அதை ட்ரை பண்ணணும்னு இருக்கு பட் when the habit has been set to fruits ஒரு 2 நாள் 3 நாளுக்கு அப்புறம் they will come back and when they always see fruits in your plate they'll be like okay they are eating fruits maybe I should get back and try that too so habits வந்து நம்ம செட் பண்றதுக்கு early அப்படிங்கிற வார்த்தையே கிடையாது the first thing that you give them the first food that you will give them இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு இன்ஹெரண்டா உள்ள வந்துரும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் there will be certain aversions ஒரு சிலது வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒரு சிலது எடுத்துப்பாங்க but we have to keep reintroducing what we think is good for them or sometimes when they say this is not working for me listening to it and seeing how we can change that and give them could be a good option அது ஃபுட்ல மட்டும் இல்லை even with activities I would say enrolling the kid in any one sport அது எதுவாக வேணா இருக்கலாம் it shouldn't be like இந்த sport தான் ஃபேமஸாக இருக்குது இதில் நம்ம போடணும் there's no necessity like that whichever sport the kids enjoy you have to put them in so ஒரு activity வந்து அவங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் it will teach them discipline then லைக் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எங்கே என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம பண்ணுறோமோ அது எல்லாத்துக்கும் அவங்களையும் வந்து நம்ம பழக்கிடணும் நிறைய வீட்டில் வந்தால் எஸ்பெஷலி மாம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐயோ குழந்தை வேலை பார்க்கக்கூடாது லெட் மீ டூ திஸ் ஃபார் யூ கிவ் ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் போனதுக்கப்புறம் வில் பி சீயிங் தோஸ் கிட்ஸ் அவங்க சாப்பிட்ட பிளேட் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்க மாட்டாங்க ஆர் தே ஒன்ட் டேக் இன் ஆஃப் வாட்டர் தண்ணி எடுக்கணும்னா கூட யூ கெட் இட் ஃபார் மீ இல்லை அவங்க வீட்டில் யாராவது மேட் இருந்தால் யூ கெட் இட் ஃபார் மீ ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் தெம் வெரி sedentary so you can have all the help in the world but there are certain things that you should do for yourself and that should come from the early stages of life so when they start doing it that becomes like a muscle memory madri so when that happens you won't forget it so I would say habits are never too early to start with So when you said about the sport which they have to indulge and then the food habit and all that ஸோ நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் நிறையா வாட்டி they would have told us like வெளில போய் விளையாடு get some sunlight and all that so what do you think about it right now among today's generation kids Okay, so the sunlight exposure comparatively, if you see, it has become very less because we all sit in AC rooms and then the time where the sun is shining bright, we sit inside the rooms and when the sun goes off, we are actually out raving in the parties and clubs and all of that. But with kids also, it's the same thing. Sunlight is one source of vitamin D. Vitamin D, it's actually, so vitamin D is actually not directly available from any food sources. You can only get vitamin D if you get exposure to sun. So generally colder countries irukravungalukku vitamin D deficiencies irukum. India is not a colder country, but I would say out of the 10 patients I see, 9 people do come with vitamin D deficiencies. So either ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இல்ல ஒரு மாடரேட்டா இருக்கும் பட் ஒரு நல்ல லெவலோட we don't see people and ஒரு major reason வந்து less sunlight exposure. So that should be there. But also it's not like they should burn in the sun ஒரு மாடரேட் எக்ஸ்போஷர் ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா அவங்களோட பேக் ஃபுல்லாக எக்ஸ்போஸ் ஆகிற அளவுக்கு இஃப் தேர் ஏபிள் டு பிளே தட் வில் ஹெல்ப் தெம் கெயின் விட்டமின் டி தென் தே கேன் சேஃப்கார்ட் தியர் ஸ்கின் விதவுட் கெட்டிங் பர்ன் ஃப்ரம் த சன் தட் இஸ் சம்திங் ஐ வுட் ரியலி லைக் ஃபார் த கிட்ஸ் டு ஹேவ் இன்னொன்று என்னென்னா சன் அண்ட் மூன் தீஸ் போத் ஆர் ஆல்சோ an inherent part of the natural systems so there are a lot of things inside your body that gets aligned to the functioning of the sun and moon. Even with your menstrual cycle, there are analogies which relate to it. So, kuழந்தைங்க வளர if they're able to relate to that, their sleep cycle will be something that will be very set. So, sun
காலையில் உதிக்கிற நேரம் சாயந்தரம் மறையிற நேரம் தான் நம்ம ஆக்டிவாக இருக்கிற நேரம். அதுக்கப்புறம் we should slowly start settling down, unwinding from everything outside, and then we should be sleeping. So அந்த ஒரு ஹேபிட்க்கு this will be very helpful too. Nice. Yeah, it's very true because people lack the awareness about the vitamin D. So I'm one of those persons. So it's very useful. Thank you. So let's talk about every parent's biggest struggle, which is food. So making a proper diet for kids, especially, which is strengthening them and then energy boosting kind of food. So how do you think it looks like? Okay. Before I answer this question, can I ask you a question? Yeah. What does your comfort food look like? That would be very bad to say. So I think if I had to go in a healthier way, it would be curd rice. Okay. Otherwise, it's waffle. It's waffle. Okay. So this is when I said comfort food, you immediately thought of things that you repeatedly eat, right? Yeah. So the same way, curd rice is something that you would have been exposed to from when you were a kid, and waffle could have been something that you developed as you grew up, right? So the same way for kids also, I wouldn't say diet is the right word. The actual word is setting an eating pattern. Because when you say diet, people go like, ஐயோ டயட் இருக்கணுமா, நான் இதெல்லாம் சாப்பிடவே கூடாதா, நான் என்ன சாப்பிடலாம், என்ன இது பண்ணணும். பட் ஈட்டிங் பேட்டர்ன் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் ஃபார் லைஃப் லாங். இப்போது நான் வந்து உங்களை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை தான் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறேன்னா, தட் யூ கேன் டூ மேபி ஃபார் லைக் 3 days 5 days இல்லை மேபி ஒரு மாதம் கூட பண்ணலாம். பட் லைஃப் லாங் வில் யூ பி ஏபிள் டு டூ தட்? நோ. ஸோ சில்ட்ரனுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஈட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து இட் ஷுட் பி சம்திங் தட் தே கேன் கேரி ஃபார்வர்ட் த்ரூ அவுட் தேர் லைஃப் வித்தவுட் ஹேவிங் டு ஆல்டர் இட் மச். அந்த பேட்டர்னால அவங்க உடம்புக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது. ஸோ தே ஹாப்பிலி கண்டினியூ டு டூ தட். இப்போ இந்த ஈட்டிங் பேட்டர்ன் செட் பண்ணுறது சைல்ட்ஹுட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா அன்லேர்னிங் பார்ட் நம்ம முன்னாடியே பேசணும்ல. இப்போ எனக்கு வந்து யூ ஆர் வெரி யூஸ் டு வாஃபிள், நான் திடீர்னு வந்து உங்களை வாஃபிள் தொடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. ஆனால் இந்த வாஃபிள் வந்து உங்களோட ஒரு கில்ட்டி ப்ளஷராக இருந்திருந்தா ஸோ யூ வுடன்ட் மைண்ட் மச். அது கொஞ்ச நாள் பார்க்காத வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது, என்னைக்காவது பார்த்தா சாப்பிடலான்னு தோணும். ஸோ in that way, for kids, when we talk about the food pattern, introduce a pattern that is sustainable for the whole family. இப்போ நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்காக நான் வந்து ஹெல்த்தியாக எப்படியாவது கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி யூ வில் லைக் பிளெண்ட் எவ்ரி திங், அதை பாஸ்தாவில் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா யூ ஆர் நாட் டூயிங் த பாஸ்தா ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச். பிகாஸ் உங்களோட ஃபேமிலி மேபி வில் நாட் பி ஈட்டிங் தட். உங்கள் ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் வந்து ரைஸ் தால் சப்பாத்தி அந்த மாதிரி வச்சுட்டு குழந்தைக்காக இது பண்ணி எப்படியாவது வெஜிடபிள் கொடுத்துடணும். தட் இஸ் நாட் சஸ்டெயினபிள். ரேதர் தேன் தட் வாட் யூ ஷுட் டூ இஸ் ஃபுட் பிளேட் வந்து எப்போவுமே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஒரு ஃபுட் பிளேட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அதுக்குள்ளே வரணும். வென் ஐ சே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், இட்ஸ் ஜஸ்ட் த ஈஸியஸ்ட் வே டு மேக் ஷுர் தட் எல்லா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் உள்ளே இருக்குது. ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் பற்றியெல்லாம் நிறைய பேசுகிறோம். பட் இந்த ஜிங்க் செலீனியம் விட்டமின் B12 அயன் இதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இட் வில் பி அவைலபிள் இன் டிஃப்ரெண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். அண்ட் with cooking some get destroyed, with pesticides some get destroyed. அது வந்து can we change அப்படின்னா no. Unless and until you have a piece of land where no pesticides was used for at least the last 50-60 years, then there's no point in talking about இது வந்து ஆர்கானிக்கா, இது என்ன பண்ணுறது அது என்ன பண்ணுறது. So all that we can do is believe whatever is available best in the market as best and then get that. But அது நம்ம வந்து எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக குக் பண்ணலாம், ஹவு டு வி நாட் ஓவர் குக் தட், அதெல்லாம் பார்க்கும்போது மைக்ரோ நியூட்ரியன் ப்ரிசர்வேஷன் இருக்கும். ஸோ மேக் ஷுர் த பிளேட் இஸ் கலர்ஃபுல். ஜென்ரலி ரெயின்போ கலர்ஸ் சொல்லுவாங்க. விப்ஜிஆர் கலர்ஸ் வந்து ஒரு நாள் யூ ஹவ் டு கவர் அட்லீஸ்ட் லைக் ஒரு 5 to 6 கலர்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் ஆல் த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்கலாம். திஸ் இஸ் நோ assurance, but this is a simple way to keep track that you're adding all the micronutrients. And with macros, if carbohydrates and with macros, carbohydrates, proteins, fats இதெல்லாம் வரும்போது your carbohydrate portion should be something that is required for your daily energy. நீங்கள் இந்த நாளில் என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்களோ, என்ன தாட் ப்ராசஸிங் உங்களுக்கு இருக்குமோ, உங்கள் பிரெயின் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு, உங்கள் பாடி ஒர்க் ஆகிறதுக்கு, தட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ப்ரோட்டீன் இஸ் யோர் பில்ட்டுக்கு, அதாவது இந்த குழந்தை வந்து மசில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு, ஃபர்தராக க்ரோத், டால் ஆகிறது, இதெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன் பேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஃபேட்ஸ்
your brain is highly reliable on fats. So fats illama or குழந்தை you cannot, that is not a healthy diet. Good fats வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். And when I say good fats, that will involve எல்லா nuts and seeds, omega 3 ரிச்சா இருக்கிறது, ஒரு சில fish varieties கூட. பட் அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ஃப்ரைலாம் பண்ணிட்டா தட் பிகம்ஸ் பேட் ஃபேட். ஸோ அன்லெஸ் யூ ஹீட் தி ஆயில் ஸோ மச், ரொம்ப வேர்ஸ்ட்டாக நீங்கள் ஆயில் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா தட் வில் டர்ன் இன் டு பேட் ஃபேட் ஒன்லி. பட் அதர்வைஸ் ஆஸ் சச் ஆயில்ஸாக கீஸாக நம்ம எடுக்கும்போது ஒரு லிமிட்டட் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு தோஸ் ஆர் ஆல் குட் ஃபேட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வி ஷுட் மேக் ஷுர் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ், ஃபேட்ஸ், வைட்டமின்ஸ், மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களோட பிளாட்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கலர்ஸ் நம்ம சொன்னோம், இன்னொன்று ஒரு பார்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், 2 பார்ட் வந்து ஃபைபர் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கணும், இன்னொரு பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் இருக்கணும், அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் மீதி இருக்கிற ஒரு பார்ட்டை 2ஆக டிவைட் பண்ணி ஒரு ஹாஃபில் ஃபேட்ஸும் இன்னொரு ஹாஃபில் வந்து ஃபர்மெண்டட் ஃபுட் இருக்கணும். ஃபர்மெண்டட் ஃபுட் வந்து we are all missing out நிறையா. ஆனால் ஃபர்மெண்டட் ஃபுட் இந்த ஜெனரேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். I'll tell you why. கிட்ஸோட மைக்ரோபயோம் வந்து இட் வில் பி டிபெண்ட் ஆன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் மைக்ரோபயோம் த மாம் அண்ட் டேட் ஹேட், அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கே மைக்ரோபயோம் டிஸ்பயாசிஸ் இருந்ததுன்னா, டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்ததுன்னா குழந்தைக்கும் அந்த டிஸ்பயாசிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அது போக தென் வி ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் தெம் டு ஆல் கைண்ட் ஆஃப் இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட அந்த டிஸ்பயாசிஸ் டெவலப் ஆகும். அப்புறம் நம்ம வந்து ரொம்ப பெருசாக வந்து எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்போஜர்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை, லைக் ஒரு மண்ணில் அவங்க விளையாடுறது, இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி சொல்லுவாங்கல்ல இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகும்னு. அது சொல்கிறது என்னென்னா அதெல்லாம் டச் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற அங்கே இருக்கிற மைக்ரோபயோமோட இவங்க டச்சில் வருவாங்க. அண்ட் தேர் பாடி வில் டேக் வாட் எவர் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தெம். குட் பாக்டீரியா, பேட் பாக்டீரியா அப்படி இருக்கிறதுல நம்ம எல்லாரோட உடம்புலையுமே பாக்டீரியா இருக்கும். ஆனால் குட் பாக்டீரியா விட பேட் பாக்டீரியா ஜாஸ்தி ஆகும்போது தான் அது ஒரு டிசீஸாக மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். பட் குட் பாக்டீரியா இஸ் ரிக்வயர்ட் எதுக்கெல்லாம் அப்படின்னா கேஸ் ட்ரபிள் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு, உங்களோட ஸ்கின் பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு, ஹேர் க்ரோத் இருக்கிறதுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து குட் பாக்டீரியா இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ அதை பெட்டராக வச்சுக்கிறதுக்காக ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்ஸும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம். ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்ஸுன்னு நம்ம சொல்லும்போது பட்டர் மில்காக இருக்கலாம், கர்டாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து இந்த காஞ்சி, குவாஸ், கொம்பூச்சா இதெல்லாம் இப்போ நம்ம கேட்குறோம்ல, இதில் இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது இன்க்ளூட் பண்ணலாம். இல்லைனா வெரி சிம்பிள் வெஜிடபிள்ஸ், நம்ம இந்த உப்பிலிட்டதுன்னு சொல்லி இப்போ ரொம்ப கேரளாவோட இது ஃபேமஸ் அதில், யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு சோக் வெஜிடபிள்ஸ் இன் சால்ட் வாட்டர், அதை ஒரு நாள் நம்ம விட்டுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் டே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன யூஸ்டுவாக நீங்கள் இருக்கீங்களோ அதை வந்து we can introduce to the kids as well. So 1 part carbohydrates, 2 part vegetables and 1 part protein. The other part will be divided into 2 halves. அதில் ஒரு half fat, இன்னொரு half fermented foods. இது வந்து ஒரு நாளில் எப்படியாவது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டே வரீங்க அப்படின்னா they'll be okay, they'll get used to that routine. Even on and off வெளியே இருக்கிற பீப்புளை பார்த்து அங்கே இங்கே டைவர்ட் ஆனாலும் இது அவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஃபுட்டாக மாறிடும். At the end of the day they look back to coming to this. And the habit இருந்துருச்சுன்னா 70% their food pattern will be sorted. Wow, that was a very useful one. So when we speak about immunity, it's not just affecting physically, but mentally இது ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். So do you think yoga and breathing exercises can help overcome the anxiety, stress and the frustration that kids are facing right now? Definitely. Why அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். Sorry, I'll go again. Definitely. அது எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது there are a lot of scientific evidences. பட் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா when you involve them in a certain activity that keeps them still for a particular amount of time, automatically they focus towards the inner self increases. அதுவே உங்களுக்கு வந்து லாங்கர் ரன்ல பார்க்கும்போது நிறைய ஆங்ஷியஸ்னஸ் குறைக்கும். இட் வில் கிவ் தெம் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ். ஏன்னா த வேர்ல்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஹசில். ஸோ அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு திஸ் வில் டெஃபினெட்லி பி ஆஃப் ஹெல்ப். இது நம்ம இன்னொரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிகாஸ் ஐ மீன் டு தெரப்பியூட்டிக் யோகா. ஸோ தெரப்பியூட்டிக் யோகா பார்க்கும்போது யோகாவை நம்ம தெரப்பியாக யூஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகுது, இல்லை வந்து ஒரு நம்ம உடம்புல ஏதாவது ஒரு சின்ன ஹார்மோனல் வேரியேஷன் வருதுன்னா வி யூஸ் யோகா. ஸோ தட் சம்வேர் ஆர் தி அதர் ஹெல்ப்ஸ் பீப்புள். அண்ட் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து தே கோ டுவர்ட்ஸ் யோகா. அண்ட் ஒன்ஸ் தி ஸ்டார்ட் டூயிங் யோகா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அந்த சைக்கிள் கரெக்ட் ஆகும். நிறுத்திட்டாங்கன்னா திரும்ப வந்து தே மைட் கோ பேக் டு தேர் ஓல்ட் செல்ஃப். ஸோ இது என்ன, இது வந்து ஒரு டெம்ப்ரரி ஃபிக்ஸ் தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் தட். இட் இஸ் த வே ஆஃப் லைஃப்.
ஸோ நீங்கள் யோகான்னு இல்லை, எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது வந்து சஸ்டைனபிளாக நம்ம பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். எனக்கு வந்து 60 இயர்ஸ் ஆச்சு, நான் வந்து 60 வயசு வரைக்கும் பண்ணிட்டேன், இனிமேல் நிறுத்திக்கலாமான்னு கேட்டால் நீங்கள் நிறுத்தினா அதுக்கப்புறம் யோர் பாடி வில் நாட் ஹாவ் தட் விகர் அண்ட் எனர்ஜி. ஸோ திரும்ப வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் லூசிங் இட் செல்ஃப். அந்த மாதிரி தான் கிட்ஸுக்குமே ஒரு நாள் பண்ணுறதுல, ஒரு நாள் ஒரு ஒர்க் ஷாப் கூப்பிட்டு போகிறதுல அதில் வந்து யூஸ் இல்லை. தே ஷுட் பி ரெகுலர்லி டூயிங் திங்ஸ். ஸோ இன் தேட் ஆஸ்பெக்ட் இஃப் ஐ வுட் சே யோகா ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் வேஸ். ஜென்ரலி யோகா அப்படின்ற வார்த்தை கேட்ட உடனே நம்ம எல்லாரும் என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா வந்து ஞானிகள், செயின்ஸ் எல்லாம் தான் பண்ணணும். பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு வென் ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி, ஐ யூஸ் டு ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆஸ்க் மீ, நீ வந்து இந்த சாரீலாம் கட்டி தலைக்கெலாம் இப்படி போட்டுப்பீங்களா? இது வை and then only I realized they relate yoga to that அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இதில் வந்து பார்க்கும்போது சிம்பிள் ப்ராக்டிசஸ், இப்போ இந்த அனிமல் பேஸ்ட் யோகா போஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்கும், லைன் மாதிரி, கோட் மாதிரி. அப்போ அந்த போஸ்டர்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக கிராப் பண்ணுவாங்க. அது கிராப் பண்ணிவிட்டு they'll keep doing it. ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு 2-3 வாட்டி if they learn it, they know how to bend their body, what is their limit, so they can get into that and அதை வந்து ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். If I have to say ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் ப்ரீதிங் தட் தே கேன் அகாமடேட் அண்ட் டூ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பலூன் ப்ரீதிங் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. யூ யூஸ் இட் இன் சைக்காலஜி ஆல்சோ அ லாட். ஸோ அந்த பலூன் ப்ரீதிங் அப்படிங்கிறது எப்படி நீங்கள் ஏர் ப்ளோ பண்ணால் பலூன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி when you take a deep breath in, your abdomen should expand and நீங்கள் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது abdomen வந்து திரும்ப கான்ட்ராக்ட் பேக் ஆகணும். பட் நிறைய பேருக்கு if you suddenly call someone and then say keep your palm over your abdomen, breathe அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஐடியா கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மூச்சு உள்ளே இழுக்கும் போது வயிறு உள்ளே போச்சு, மூச்சு வெளியே விடும்போது வயிறு வெளியே வந்துச்சு. and they'll say it very proudly thinking that's the right thing, but it's opposite to that. ஸோ அந்த ப்ரீதிங் பேட்டர்ன் ஷாலோ ஆகாமல் ப்ராப்பராக போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்த பலூன் ப்ரீதிங் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். கான்சியஸாக ஒரு 3 to 5 minutes எவ்ரிடே அவங்களுக்கு அது பண்ண வச்சோன்னா தட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் தேர் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன், ஃபோக்கஸ், அதெல்லாமே. And one more thing that they can easily do will be buzzing bee breath ன்னு சொல்லுவோம், பிராமரி பிராணயாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி this is little part of the ear that you see, இதை வச்சு you have to close the ear, both the ears, and then take a deep breath in. Breathe out பண்ணும்போது and then you feel the buzzing of the bee inside your ears. So it's fun. So kids will keep doing it also. But இதோட இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பஸ்ஸிங் பீயோட சவுண்ட் நம்மளுக்கு வரும்பொழுது அது நம்ம டிம்பானிக் மெம்பரேன் ஹிட் பண்ணும். அண்ட் அதனால இட் வில் ஆக்டிவேட் சர்டன் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹோல் பாத்வே இருக்குது. ஸோ அதை அவங்க ரெகுலராக பண்ண அவங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம் காம் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜென்ரலி இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஆக்டிவ் கிட்ஸ் அப்படின்னா பயங்கரமாக வந்து ஹைப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. தே ஹாவ் டு பி ஸ்டேபிள் ஆல்சோ. ஸோ அதுக்கு வந்து திஸ் வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் தெர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் தி கிட்ஸ் கேன் நாட் கம்யூனிகேட். லைக் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், ஒருத்தங்களை பார்க்குறோம், அவங்க ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க, அது பிடிக்கலன்னு தெரியும், ஆனால் என்ன பண்ணாங்க எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் தெரியாது. அது அவங்களுக்கு இன்ஹெரண்ட்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரீதிங் ப்ராக்டிசஸ் யோகா பண்ணும்போது இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு தேம். So you told about the balloon thing. So usually வந்து அந்த breathe in பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டமக் வில் கெட் இன். ஸோ அது எப்படி வந்து சடனாக they can change it? That's a good question. That's a very difficult part. So even I experienced that in my school days when the yoga teacher told expand your stomach. That was very difficult for me. So how do we do that? ஓகே, ஸோ சொல்கிறது ஈஸி தான், ஆனால் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம். பட் இது என்னென்னா ஜென்ரலாக ப்ரீதிங் வந்து நம்ம பாடியோட ப்ரீதிங், நீங்கள் மூச்சு உள்ளே இழுக்கும்போது வயிறு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம ரிப்கேஜ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும்ல, அது கீழே வந்து ஒரு மசில் இருக்கும், இப்படி டோம் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ காற்று உள்ளே போகும்போது இது இப்படி அமிரணும். அது அமிர்றதுக்கு வயிறு எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் தான் இடம் கிடைக்கும், அப்போ தான் லங்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகும். திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் பாடி இஸ் செட். ஆனால் நம்ம வந்து அவசரமாக பண்ணும்போது, ஒரு ஹசிலில் இருக்கும்போது ப்ரீதிங் ஷாலோவானா, அவ்வளோ டீப்பாக ப்ரீதிங் இல்லைன்னா அப்போ இந்த பேட்டர்ன் வந்து மாறுது. ஸோ அந்த ப்ரீதிங்கை செட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இப்போ இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுறோம். இது ஒரு நாளில் இட் ஒன்ட் சேஞ்ச். இப்போ இன்றைக்கி நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன், இல்லை ஒரு 1 வீக் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன்னா, நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இட் வில் பி சஸ்டெயினபிள். ஆனால் திரும்ப நீங்கள் வந்து அவசரமாக எங்கேயாவது போகும்போதோ, இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஆங்ஷியஸாக இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் போகும்போதோ உங்கள் ப்ரீதிங் வந்து ஷாலோவாக மாறிடும். பட் இது வந்து நம்ம ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து நம்ம ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அண்ட் அட் பிளேசஸ் வேர் யூ ஃபீல் அ லிட்டில் ஆஃப், அ லிட்டில் ஆங்ஷியஸ் அண்ட் ஆல், யூ ஷுட் train your mind to get into this breathing, so automatically your body gets accommodate
adapted to it. So it's more like rhythm setting மாதிரி சொல்லி கொடுத்து கரெக்டாக கொண்டு வரணும். Okay. So usually when we were kids, we had these yoga and then sport and even the PT period which we had. So idellame ஒரு apart from studies we had these, but nowadays kids have phone and then the tab and even the laptops. They started using everything in an earlier age. So how do you think this is affecting kids right now? Okay, the first thing is their whole exposure is constrained to four walls, one thing. And in the TV இதெல்லாம் கிட்ஸு விட்டுடலாம். இப்போது உங்களுக்கும் எனக்குமே கூட ஒரு புக் இருக்குது, அதே புக்கை ஒரு படமாக எடுத்திருக்காங்கன்னா வீல் சூஸ், நிறைய பேர் தே சூஸ் டு லுக் இன் டு த மூவி. வாட் வுட் யூ சூஸ்? Movie. A lot of people do that. They choose to look into the movie because it's easier and the visuals பார்க்கும்போது எனக்கு அது அப்படியே ரெஜிஸ்டர் ஆகும். பட் த திங் இஸ், நான் அந்த புக்கு படிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஐ கேன் பிரிங் அவுட் மை ஓன் விஷுவலைசேஷன்ஸ், மை ஓன் இமேஜினேஷன் ஆஃப் தட் புக். இப்போது லெட்ஸ் சே வாட் இஸ் திஸ் ஃபிலிம், பொன்னியின் செல்வன். இது நம்ம எல்லாரும் புக்ஸ் சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம். அப்போது நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த கேரக்டர் இப்படி இப்படி இருந்திருக்கும்னு ஒரு இமேஜினேஷன் இருந்திருக்கும். ஆனால் அது ஒரு ஃபிலிமாக அவங்க கொண்டு வரும்போது இப்போது பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னு குந்தவை சொன்னா உடனே த்ரிஷா மூஞ்சி ஞாபகத்துக்கு வருது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷுவல்ஸ் immediately hit பண்ணிடும். And on the visuals currently with all the technology and everything, thankful to the technology that we are able to do this. But then அந்த ஒரு வீடியோ இதெல்லாம் பயங்கர ஷார்ப் டெஃபினிஷன்ஸோடு வரும்போது it kind of easily activates your body's happy hormones. Like இது என்னோட ஹை மாதிரி, இது நான் பார்த்தேன்னா ஐம் ஃபீலிங் ஹாப்பி, டோபமின் ரஷ் இருக்குது. ஸோ அதனால ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் யூஸ் டு தட். But at the same time, this also decreases your attention span to a huge extent. ஏன்னா ஃபாஸ்ட் முன்னாடி யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்புறம் யூடியூப் வீடியோஸ்லேருந்து இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோஸாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோஸ் போய் டிக்டாக் வந்தோன்னே இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸாக மாறிடுச்சு. இப்போ ரீல்ஸில் 30 seconds ரீல்ஸ் இருந்தது, இப்போது 8 secondsக்குள்ளே ரீல்ஸ் போட்டால் தான் ரீச் கிடைக்கும்னு அல்காரிதம் மாறிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஷார்ட் ஆர் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இஸ் பிகம். அண்ட் இதே கிட்ஸும் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நம்ம ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே இருக்கோன்னா அவங்களும் அந்த டூம் ஸ்க்ராலிங்க்கு அகாமடேட் ஆகிறாங்க. இல்லை அவங்க டூம் ஸ்க்ராலிங்கை ப்ரிவென்ட் பண்ணுன்றதுக்காக நீங்கள் டிவிக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த அதிக ஸ்க்ரீன் டைம் இருக்கிற கிட்ஸில் the complaints that I see is ஒன்று சீக்கிரமாக ஐ ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், பவர் இருக்கும், இல்லை வாட்டரி ஐஸ் மாதிரி இருக்கிறது, ட்ரை ஐஸ் ஆகுறது, கண்ணை சுற்றி லைக் ஆஃப்டர் அன் ஏஜ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதனாலலாம் வர டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வர கிட்ஸுக்கே நம்ம டார்க் சர்க்கிள்ஸ் இப்போ டெவலப் ஆகிறது பார்க்குறோம். அப்புறம் கண் இப்படி விங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அது ஒரு அன்இன்டென்ஷனல் ரெஸ்பான்ஸ் மாதிரி இருக்கும், இது இருக்கும். அண்ட் நிறைய கோவம் வர்றது, அதை ஸ்டாப் பண்ணால் தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் இட், சாப்பிடும்போது அது வேணும். அண்ட் இதெல்லாம் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது when you give them some particular thing that they should focus on, they will not be able to. Then they automatically think that they're not capable of doing it. இல்லை என்னால் இது பண்ண முடியாது, அந்த ஒரு ஸ்டேட்க்கு போகிறாங்க நிறையா கிட்ஸ் when we see them. So ஸ்க்ரீன் டைமை கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோவில் வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இட்ஸ் குவெஸ்டனபிள். ஏன்னா டுடே ஸ்கூல்ஸ் யூஸ் டேப்ஸ், ஸ்கூல்ஸ் யூஸ் லேப்டாப்ஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்துடும். But there should be a good restriction in the amount of screen time. I would say ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் வரைக்கும், அட்லீஸ்ட் until 7 years of age பெரிய ஸ்க்ரீன் டைம் இல்லாமல் இருக்கிறது இட்ஸ் வெரி குட். அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீன் டைமை நம்ம குறைக்கணும். ஏன்னா தட் இஸ் வாட் கீப்ஸ் யூ புல் டவுன் டு இட். அண்ட் இன்னொரு மேஜர் இது, ஸ்க்ரீன் டைமுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும். ஏன்னா நான் என் உடம்பை அசைச்சு மூவ் பண்ணி அதனால எனக்கு ஒரு டோபமின் ரஷ் வர்றதுக்கும், நான் எதுவுமே பண்ணாமல் இப்படி டிவி பார்த்துட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டோ just like that I'm sitting slouching being a couch potato and then I'm still having that dopamine rush. So which would I choose? I would definitely choose to be a couch potato. So that we should avoid. When they keep restricting themselves to that four walls, they get all the social awkwardness. How do I interact with social beings? How do I go out? Idellame a lot of kids do get into that. So it's better to give a reasonably good productive screen time, but not too much of screen time, I would say.
So just like food, how it comes from parents, the screen time also it happens like the same. Like how much Yes, they keep in control, that also matters. to a great extent. ஸோ இந்த ஃபோனை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வைக்கிறது பேரண்ட்ஸ். ஸோ அந்த டைம் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கும் சில்ட்ரனுக்கும் தே ஸ்டார்ட் ஃபைட்டிங். தேர் ஆர் so many arguments that would be going on. So how can we avoid that? And also, is there any fun alternative that parents can give to children other than the screen time? ஓகே, ஆக்சுவலி ஸ்க்ரீன் டைம் தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் உண்மையாக சொல்லணும்னா. பிகாஸ் யூ see பேரண்ட்ஸ் they'll be going somewhere, they will not involve the children because they don't want to take so much like it's not very difficult to handle kids. You teach kids the values, habits, routine ellame. So when you're teaching them, it's your things that they follow. So when you're not able to correct yourself, you will not be able to get your kids to the space that you want. Appo I've seen like ஒரு கேதரிங் போவாங்க, அந்த கேதரிங்கில் வந்து குழந்தைய இன்வால்வ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போக முடிஞ்சால் தட்ஸ் ஃபைன். பட் வாட் தேல் டூ இஸ், இல்லை ஐ வில் கிவ் தெம் த டேப் இல்லைனா வந்து லேப் ஆர் ஃபோன். ஸோ லெட் தெம் சிட் வித் இட். ஸோ அவங்க உட்காந்துட்டாங்கன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும். தட் இஸ் பிகாஸ் யூ கிவ் டூ மச் pampering to your kids that they depend on you for everything, and after a point that becomes like ayyo na illama inga edume nadakka maatengide. I'm not blaming them, of course it's difficult, ena it's a small living being that came out of you. It's very difficult for you to let them go out like that, but we should also give them learn to give them that space. Appadi irundha da you can involve them. But you will also see certain kids like the parents will go to some meeting, the kids will go and they'll sit quietly until the meeting is over. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்கா அவங்களுக்கு இருக்கா, இல்லை அவங்க என்ன கரெக்டாக பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன தப்பாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். எல்லா கிட்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர் இருக்கு. அக்கார்டிங் டு தட் நேச்சர் வாட் எவர் தே லைக் மோர். இப்போ என்னோட அக்கா பையன்லாம் இருக்கா, அவனுக்கு வந்து for him, if he watches a lot of screens. I've seen that my sister tries a lot but he doesn't budge at all. Ana if she's taking him to the native, anga poitu thotathla aadu maadoda vittita, no screen is required. He can survive the whole day, no matter how sunny rainy it is, he can survive. Ana if he comes back to the city to go to school, then even the 3 hours time that he gets in between, he needs to look into the TV. Avan TV la paakradhume kuda it will be more about how to feed the cattle, how do I take care of cows and all of that. So you have to find your interests. And எப்படி வந்து இங்கே தோட்டத்துக்கு எப்பவுமே கூட்டிகிட்டு போக முடியாது, அப்போ இங்கே என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது he started enjoying drawing classes because அதில் they can draw cow, draw cat and all of that. So like that we have to find one interest what suits them better. So when that goes that way, children will automatically get acclimatized to that. So avangla automatically அந்த screen time குறைச்சிப்பாங்க. இன்னும் ஒன்று வந்து கம்யூனிட்டி பில்டிங் ஃபார் கிட்ஸ். நீங்கள் தனியாக ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு வீட்டில் வச்சு வளர்த்தணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா screen time will become unavoidable. That is not possible. They need peers of their age. ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே, இப்போது எனக்கும் என்னோட பிரதருக்கும் ஒரு 7 years டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா என்னாலையும் அவனாலையுமே சேர்ந்து விளையாட முடியாது. ஏன்னா ஹிஸ் தாட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். அந்த ஏஜ்க்கானது அவனுக்கு இருக்கும், எனக்கு இப்போ இருக்கும். பட் அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைங்கன்னு வந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் அந்த குழந்தை 2 வயசுனா அந்த 2 வயசுக்கு ஏற்ற எல்லாமே அந்த குழந்தைக்கு இருக்கும். நம்மளுக்கு 30 வயசுனா 30 வயசுக்கு ஏற்ற எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ தட் வே வென் வி லுக் அட் இட், they should have their own peers, like ஒரு 3 years kid, 4 years kid, பக்கத்து வீடாக இருக்கலாம், இல்லை கசின்ஸாக இருக்கலாம். அவங்களோட ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் டைம் இருக்கிறது இஸ் ஒன் ஈஸி ட்ரிக். அண்ட் நம்மளோட ட்ரெடிஷன் ரூட்ஸில் போய் திரும்பி பார்த்தோன்னா ஃபேமிலி டின்னர்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம வந்து எப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we have to go to a restaurant, அப்போ தான் அது ஃபேமிலி. பட் யூஸ்வலி லைக் டின்னர்னால் எல்லாரும் ஒட்டுக்கா சாப்பிடுவாங்க, நிலா பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது, கதை சொல்லிட்டு சாப்பிட்றது, they'll have family game times, சும்மா ஏதாவது பேசுறது and all of that. That also will help them. ஏதோ நான் உங்களுக்கு வந்து something for them to look up to. So அது இருந்துச்சுன்னா TV or any screen for that matter will not have its priority there. So all these are taking me back to those days. So that was a very nice time. I wish these kids had that time right now. So as a whole, it's in parents' hands. So they have to find the interest for the kids, like what they are interested in and all that.
So automatically when parents lesser their screen time, the child would do the same, right? So nowadays, in bedtime, during bedtime, parents and the child, both of them start using the mobile phone. So they watch cartoons, they watch reels, and even the YouTube shorts and all that. So do you think this is affecting children? Like, of course it affects the adults too, but especially does it affect a child's growth and how they learn and their span of attention and all this? Definitely. So recently, I just came across a study which mentioned doctors who have this habit of smoking cannot, with full conviction, say their patients not to smoke. Though smoking is a bad habit. The same way, நம்மளுக்கும் அப்படிதான் ஒரு ஹேபிட்டுமே இப்போ லெட்ஸ் சே ஐ லைக் ஈட்டிங் பிட்ஸாஸ் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ். நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபேமஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் செயின்லேருந்து அதை ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றேன்னா என் பேஷண்ட்டுக்கு அதனால தான் எனக்கு பிரச்சனை வருதுன்னு தெரிஞ்சால் கூட சம்வேர் ஆர் தி அதர் என்ன அந்த கடையில் இவங்க பார்த்துட்டா என்ன பண்ணுறதுன்ற பயத்துலேயே ஐ கேனாட் டெல் தெம், ரைட்? ஸோ அக்கேஷ்னலி பண்ணுறது வேறு, அது ஒரு ரொட்டீனாக இருந்துச்சுன்னா யூ கேனாட் வித் கன்விக்ஷன் சே தட் இஸ் பேட். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து வெரி ஸ்மார்ட், தே வில் ஆஸ்க் யூ பேக் என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் நம்மளோட ஹேபிட்ஸை வந்து டெஃபினெட்லி நம்ம வந்து செட்டன் பண்ணாதான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்ல முடியும். You don't even have to say. When you do things, they will see and do it. If you see like ஒரு athletic person இருக்காங்கன்னா அவங்க குழந்தை வந்து அத்லெட்டிக்ஸ்குள்ளே வரலனா கூட they will be into some sort of fitness routine or health routine. ஏன்னா they have seen their parent do that repeatedly over years and years. அதே மாதிரி somebody who's into acting and all, அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிசிக் அண்ட் ஃபிட் இது இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும்போது automatically the kids also get into that zone. Sometimes it becomes too much for them, but then அது ஒரு பாசிட்டிவ் சைடில் பார்க்கும்போது ஸோ அதே தான் இங்கேயும் வந்து நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள். அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அடல்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இம்பேக்ட் இருக்குது. ஆனால் அந்த இம்பேக்டை வந்து நம்ம நல்லிஃபை பண்ணிடுறோம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்னொன்று என்னென்னா, maybe we were all fortunate that at least until we all turned 18 or 16 வரைக்கும் கையில் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ் எல்லாம் இல்லை. பட் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் they have this exposure to the screens. In fact, day one கூட சொல்ல மாட்டேன், even when they are inside the womb they get exposed to all these thunderstorm sounds and all of that from the phone, from the big screens and all. ஸோ அப்படியே நம்ம அப்படியே ஒரு ரொட்டீன்குள்ளேயே இருந்துட்டு இருக்கும்போது யூ cannot suddenly say I will do it, you don't do it அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம ரொட்டீன் நம்ம மாற்றுறோம். கிட்ஸுக்கு வந்து இது எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்னா, அஃப்கோர்ஸ் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அஃபெக்ட் ஆகும். ரெண்டாவது தே பிகம் மோர் டிபெண்ட் டு சம்திங் தட் இஸ் தேர்ட் பார்ட்டி. இப்போது ஈவன் நம்மளே சாட் ஜிபிடி இருக்குது. இது வர்றதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்போம், ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் சாட் ஜிபிடி வந்ததுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் விடுங்க, ஈவன் when I message someone formally and all, நான் மெசேஜ் டைப் பண்ணிவிட்டு ஐ வில் புட் இட் இன் சாட் ஜிபிடி டு வெரிஃபை இஃப் இட்ஸ் ரைட். ஐ டோன்ட் நோ வை ஐம் டூயிங் தட். அந்த மாதிரி அன்இன்டென்ஷனலாக நிறைய டிபெண்டன்சி வந்து க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த டிபெண்டன்சி வந்துருச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம் டு திங்க் ஆன் தேர் ஓன், ஃபங்க்ஷன் ஆன் தேர் ஓன். அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் இந்த நைட் டைம் ரொட்டீன் சொன்னீங்க இல்லையா, நைட் டைமில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்க்ரீனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு தூங்குறதுக்கு மெலட்டனின் ஹார்மோன் வரணும். அது வந்தால் தான் தூக்கம் வரும். ஸோ நம்ம ஸ்க்ரீன் லைட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதாவது லைட் ஆக்டிவாக இருந்ததுன்னா, இப்போ சன் பிரைட்டாக இருக்க ஒரு ஆக்டிவ் டேல மெலட்டனின் செக்ரீட் ஆகாது. டார்க்னஸ் வர வர தான் யோர் பாடி நோஸ் இட் ஹஸ் டு செக்ரீட் மெலட்டனின். அப்போ நீங்கள் ஃபோனோட லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது த மெலட்டனின் ப்ரொடக்ஷன் கம்ஸ் டவுன் அ லாட். ஸோ யோர் ஸ்லீப் டசன்ட் கெட் இனிஷியேட்டட். இப்போ கையில் ஃபோனை வச்சுட்டே வந்து எனக்கு தூக்கம் வரல 11 ஆச்சு, 12 ஆச்சு, 1 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, தூக்கம் வராது. ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் இட் அசைட். ஸோ ஆஃப்டர் ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறம் யூஆர் டூயிங் இட், தட் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி பேட். அது குழந்தைக்கே நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்லீப் சைக்கிள் தேர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்ரப்டட். ஸ்லீப் சைக்கிள் டிஸ்ரப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா the whole biological clock gets disrupted. There are small children that I see who say they cannot pass stools early in the morning. எனக்கு நைட்டில் வந்து தான் I can pass stools. I wake up a lot of times to pass urine in the night. ஆனால் காலையில் யூரினேஷன் வந்து பெருசாக இல்லை. பிகாஸ்
இட்ஸ் மோர் லைக் யூஆர் லிவிங் இன் இந்தியா அட் யூஎஸ் டைம் அந்த மாதிரி. ஸோ அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த நைட் டைம் ரொட்டீனை வந்து நம்ம கொஞ்சம் மாற்றணும். மேபி யூ கேன் டாக், லிசன் டு ஸ்டோரிஸ், மைல்டு மியூசிக் எல்லாமே, பட் நோ ஸ்க்ரீன்ஸ். I think this is something which the child and the parent has to follow to have a very good routine and even to live in a healthier way. So yeah, it was very useful. Thank you. So one last question. If parents could teach children 3 natural ways, what would those be Okay. to follow in their everyday life? Okay. If people had listened to this podcast for the last so many minutes, they would have had the answer themselves. But then let's just re-emphasize on that. I would say 3 natural practices அப்படின்றத விட 3 free medicines. இது வந்து it will save the kids from a lot of trouble that they could go through. அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லீப் பேட்டர்ன். வி ஸ்போக் லாட் அபவுட் ஸ்லீப் பேட்டர்ன் ஜஸ்ட் நவ். ஸோ கரெக்டாக வந்து ஒரு டைமில் தூங்கி காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிக்கணும். ஸோ 7 hours 8 hours ஸ்லீப் தேவை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் அந்த 7 hours 8 hours ஸ்லீப் வந்து நைட் 2 மணிக்கு தூங்கி காலையில் 10 மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறது இஸ் நாட் how your body functions. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு 7:30 8 is the sleeping time, but இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-10:30 and then waking up again the latest by 6-6:30. அந்த ஒரு ரொட்டீன்குள்ளே if they are there, then that will help the body function according to the biological clock. This is the first thing. Second thing is about food. நிறைய பேசணும். அதில் there is something called as the art of eating. I believe eating is an art. நிறைய பேர் வந்து இந்த culinariesலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு all these fancy fashion way of eatingலாம் நம்ம யோசிக்கிறோம். But basically you must sit down, give yourself that grounding energy, calming energy while eating. Never deviate yourself with anything, book, phone, work, nothing. It should be only you and your food. All your senses should be active when looking at the food. You should look the food, feel the food, you should feel the taste, and then you should enjoy the food completely. So that is how your body accepts food. So and then there should be no you should not introduce water in between food unless and until it's heavily necessary. ஏன்னா தண்ணியும் நீங்கள் குடிச்சு ஃபுட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டோட டைஜஷன் டைம் எல்லாமே வேறு. ஸோ அது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ ஒரு விக்கல் வருது அப்போ குடிக்காமையே இருக்குமா, அப்படி கிடையாது. யூ ஷுட் டேக் வாட்டர் அட் தட் டைம். பட் ஜென்ரலி நடுவில் ஒரு பெரிய கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சு சாப்பிட்றது, அது இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது, and giving them all the necessary nutrients in the food. This is the second thing that is very very important. Third will be movement and exposure to the external world. ஒரு அவுட்டோர் ப்ளே கண்டிப்பாக உங்கள் ரொட்டீனில் இருக்கணும். வீக்லி 3 to 4 days அது அவுட்டோர் ப்ளே நம்ம கொடுத்துடணும். அது இருந்துச்சுன்னா மசில் ஆக்டிவேஷன் இருக்கும். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களோட க்ரோத் இருக்கும். வி ஆல் வுட் ஹவ் ஸ்டடிட் சார்ல்ஸ் டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன். ஜிராஃப்க்கு வந்து கழுத்து அவ்வளோ பெருசு இல்லை, குட்டியாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு பாயிண்டில் when there was a lot of drought and everything, நிறைய அதுக்கு ஃபுட் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால மேலே தெரிகிற லீவ்ஸ்க்கு அது எட்டி எட்டி சாப்பிடும்போது அந்த குட்டி கழுத்து இவ்வளோ நீட்டமாயிடுச்சு. அந்த மாதிரி நம்மளும் நம்மளோட மசில்ஸை யூஸ் பண்ண தான் அதோட ரிக்குவயர்மெண்ட் வர வர இட் கெட் ஸ்ட்ரென்தன்ட், இட் க்ரோஸ். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். And also there is a lot from the environment that your body should get used to, maybe with regards to the microbiomes in the body, with regards to all the different things that are harsh, that are not good, that you'll keep getting exposed to in the future. இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையுமே நம்ம உடம்பு வந்து it should come across at some point of time. So adla I'm not saying you should go into a chemical factory and say wow that's exposure, but evlo natural exposure நம்ம கொடுக்கறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்ல immune response வரும். So in the future, in case you get exposed to things that are not very suitable for your body knows what to do to a limited extent at least. Adanal so these three things are very very important is what I feel. And when these three things fall into place, ஒரு சைல்ட்லேருந்து அவங்க அடல்ட்டாக மாறும்போது the transition becomes very easier. இல்லைன்னா ஸ்கூல்லாம் முடிச்சு காலேஜ் போகும்போது கஷ்டப்பட்டு ஒரு 20 கிலோ 30 கிலோ வெயிட்டு குறைச்சி இப்படி ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு அப்போ when they do all that it's more like retrospect doing, like looking into what could have been better. அதுக்கு சின்னதுலேருந்தே அந்த ஹேபிச்சுவலாக ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டாங்கன்னா then that becomes very easier for the children as well, and parentsக்கும் that becomes very easier. ஏன்னா
seeing the child struggle at a particular point of time for these basic things is not easy for any parent. ஒரு டஃப் ஃபேஸ்க்குள்ள இருக்கிற சில்ட்ரன் வந்து எவ்வளோ கோ த்ரூ பண்ணுறாங்களோ அதே அளவுக்கு ஈக்குவலாக பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ வில் கோ த்ரூ. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஈஸியர் ஃபார் போத் த சைட்ஸ் வென் sleep, food and movement falls into place. Okay. So from this we can understand that ஒரு raising naturally கிட்ஸை வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக ரைஸ் பண்ணுறது இட் டஸ் நாட் ரிக்வயர் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் சொல்யூஷன். Very easy, simple things at home can bring a great change. So thank you so much. This was a very beautiful insight that we have got from the session. Actually, I'm very grateful for this opportunity because throughout my practice, I've been interacting with a lot of parents. I don't generally see like a lot of kids because the way we treat adults and kids differ a lot. But when the parents come and when they I am a yoga and naturopathic physician, right? So when parents come in, definitely they adopt a lot of changes in their lifestyle and automatically kids follow through it. I see kids coming and telling, நீங்க அன்னைக்கே அம்மாட்ட சொன்னீங்க ஒரு நாளைக்கு 2 டீ தான் குடிக்கணும்னு, ஆனா அவங்க இன்னும் 8 டீ குடிக்கிறாங்க. So they know what is right and wrong. They are open to learning. So talking about children basically is like educating a lot of people, and I generally believe a good doctor should be a good teacher. So this is a great opportunity for me. Thank you so much for inviting. Thank you so much for being here, ma'am. It was very nice having you here. So I believe that parents would have had the awareness right now that raising physically strong kids is as important as having a happy and a safe kid. So thank you so much for making us understand that. My pleasure. Thanks for watching.